Dear students, now I want to discuss Kerala Engineering 2020 question paper. അപ്പോൾ അതിലെ ഫിസിക്സ് വേർഷനാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So we can move to the question number 1. See the question number 1. If epsilon 0 and mu 0 are respectively the electrical permittivity and magnetic permeability of vacuum, the dimensional formula for 1 by root mu 0 epsilon 0 is. നമുക്ക് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. The velocity of an electromagnetic wave depends upon the electric and magnetic properties of the medium through the very important relation as mu epsilon. പക്ഷെ അത് എയർ ഓർ വാക്വമായി മാറുമ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം we can represent it is equal to root mu 0 epsilon 0. So we need to find what is the velocity of the dimension of velocity. We know it is a m raised to 0, l t raised to minus 1. So we can quote the answer as D. If you have any doubt, നമുക്ക് മനോഹരമായിട്ട് നമ്മുടെ mu 0യുടെ ഡയമെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം, എപ്സിലോൺ 0യുടെ ഡയമെൻഷൻ എടുക്കാം, എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ 1 by root mu 0 epsilon 0 എടുത്താൽ we can verify it. It is a LT raised to minus 1. See, we can move to the question number 2. It is given the power in an electrical circuit for a current. So that current is given as I is equal to 5 plus or minus 0.4 that much ampere. And the voltage V is given as V is equal to 10 plus or minus 0.2 volt. That power is measured at 10% error initially. To measure the power at 5% error, the current should be measured at an error of. So നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പവറിന് നമുക്ക് പല റിലേഷൻസ് നമുക്കറിയാം. സോ I square into R അല്ലെങ്കിൽ V square division by R or equal to I into V എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കംഫർട്ടായിട്ട് എടുക്കാം പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു P into I. അപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് എറർ ഇൻ പവർ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? ഡെൽറ്റ പി ബൈ പി ഇൻറ്റു 100% എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി ഇൻറ്റു 100% പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഐ ബൈ ഐ ഇൻറ്റു 100%. അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ പവറിൻ്റെ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് 5% ആണെങ്കിൽ കറണ്ടിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എറർ എത്ര? ഇതാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് എററിന് പൊട്ടൻഷ്യൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? സോ ദെയർ the delta V is nothing but equal to the absolute error in potential. So that is equal to 0.2 that division by the true value of the potential that is given as 10 that much into 100%. So that is plus the percentage error in current. So that 5% we can write it is equal to 10 cancel. So 10 into 0.2 become 2%. So that is the percentage error in current. So our aim is to find the percentage error in current delta I by I into 100%. That take the value equal to that 5% minus 2%. So we get the answer as 3% in value. So the D is the answer. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്പർ 3. Question again. The angular diameter of a planet that is measured from Earth is 90 seconds. അപ്പോൾ ഒരു പ്ലാനറ്റിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ, ആംഗുലാർ ഡയമീറ്റർ. സോ ഇത് നമ്മൾ എർത്താണെന്ന് വിചാരിക്കുക. എർത്തിൻ്റെ ഈ പൊസിഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. അപ്പോൾ അത് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗുലാർ ഡയമീറ്റർ, so that value that is given as 90 seconds. If the diameter of the planet is that is given as D is equal to pi into 10 raised to 6 meter,
then it's the distance from the earth is, we have to find what is r. നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അറിയാം ആംഗിൾ is equal to arc division by radius. So the separation r is equal to the d division by that angular diameter. D is given as pi into 10 raised to 6. That division by, what is theta? Theta is a 90 minute, but we must convert that degree into radian. So we know the concept as 1 second to take the value that is equal to 4.84 into 10 raised to minus 6. So we can convert it into radian by multiplying that value. പക്ഷേ ബേസിക്കലി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക 360 ഡിഗ്രിയാണ് 2 പൈ റേഡിയൻ ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 1 ഡിഗ്രിയെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആസ് പൈ ബൈ 180. 1 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം 60 മിനിറ്റ് ആണ്. 1 മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം 60 സെക്കൻഡ് ആണ്. സോ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. So 5 into 10 raised to 6, that division by 90 into 4.84 into 10 raised to minus 6. Then we get the value as 7.19, that into 10 raised to 9. So that is roughly 7.2 into 10 raised to 9 meter. So B is the answer. So we can move to the question number 4. The angle between A, the one of the vector is given as A, and the resultant of 2A plus 3B and 4A minus 3B. So നമുക്ക് റിസൾട്ടന്റിനെ R എന്ന് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ, so we have to take the resultant as a 2A plus 3B, that much plus 4A minus 3B. So അവിടെ 3B cancel. So we get the value as 2A plus 4A become, so it is equal to 6A. So the angle between A and 6A, so there is only difference with the magnitude. So the same vectors under consideration. So ഉറപ്പിച്ചു പറയാം, they are parallel vectors. So they are parallel vectors. Reason that one vector, say we can say that vector is അതിനെ ഇത്ര ടൈംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് we can say they are parallel, and hence the angle between them becomes 0. So we get the answer as E as the answer. So we can move to the question number 5. A particle moved in a semicircular path of radius r. So ഒരു semicircular path of radius r ലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു എങ്കിൽ its average velocity is 0. Average velocity 0 ആകണമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടു ദ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനിലേക്ക് വരണം. ആവറേജ് ആക്സലറേഷൻ ഉറപ്പായിട്ടും ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് 0 ആയിട്ട് വരണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. The magnitude of the displacement is double r. So we can just, this is the starting point and the end point. So after traveling that semicircular path, so AB is actually the displacement. So that is nothing but equal to the diameter, and hence we can say the fifth one as C as the answer. So simple ആയിട്ടുള്ള ഒരു question. D choice, the average velocity and average speed never become equal. Reason, the velocity is different. പക്ഷെ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അത് പയ്യാറായിട്ട് മാറുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും വെലോസിറ്റിയും ആവറേജ് സ്പീഡും സെയിം ആകില്ല. അതേപോലെ ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും സെയിം ആകത്തില്ല. So 5-1 C as the answer. What about the sixth one? The two projectiles P and Q thrown with velocities V and V by 2 have the same range. അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രൊജക്ടൈൽസ് നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു P and Q. അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റീസ് വിയും V by 2മാണ്. അവയുടെ റേഞ്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് സെയിം ഫോർ ദ two. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. And the theta for Q, that is given as 15 degree ആണെങ്കിൽ what is the angle for P? നമുക്കതിനെ ഇതിനെ 2 ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ θ1 we have to find it. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിമ്പിളായിട്ട് റേഞ്ചിൻ്റെ റിലേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിൽ, സോ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ആർ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്?
u square into sine 2 theta 1, that division by g, that should be equal to u square sine 2 theta 2, that division by g. So that is for p, that is for q. gg സെയിം ആണ്, നമുക്ക് ക്യാൻസലായി പറയാം. പക്ഷേ യു പിയുടെ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ വി സ്ക്വയർ ആണ്, വി ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ ക്യൂവിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 2v ആയിട്ടാണ് v by 2 ആണ്. സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, വി സ്ക്വയർ ഡിവിഷൻ ബൈ 4 ഇൻറ്റു സൈൻ 2 തീറ്റ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി സ്ക്വയർ ക്യാൻസലായി പോയി. ഇവിടെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. അതിൻ്റെ ആംഗിൾ 15 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ച് പറയാം സൈൻ ഓഫ് 2 ഇൻറ്റു 15 degree, that division by 4, so that is equal to sine 30. So sine 30 is 1 by 2, so 1 by 4 into 1 by 2, that becomes 1 by 8. So we get the value sine 2 theta 1, so that take the value is equal to 1 by 8. So നമുക്ക് ഈസിയോടെ പറയാം 2 theta 1 എന്ന് പറയുന്നത് sine inverse of 1 by 8. So theta 1 take the value is equal to 1 by 2, sine inverse of 1 by 8. So simple ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ബി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. So we can just move to the question number 7. An object is thrown vertically with a velocity u. So simple ആയിട്ട് ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് പ്ലസ് യു വിൽ നമ്മൾ ത്രോ ചെയ്തു. The velocity with which it strikes the ground on its return. അപ്പോൾ റിട്ടേൺ പാത്തിൽ നമുക്കറിയാം മറ്റ് ഡീഗ്രേഡിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അത് വന്നു വീഴാം. സോ ദാറ്റ് വെലോസിറ്റി ബിക്കംസ് മൈനസ് യു. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ആൻസർ ബിക്കം മൈനസ് യു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് മൂവ് ടു ദ 8th question. Simple question. Pick out the correct statement. The second law of motion is a vector relation. So we can simply, that in 2 times the f is equal to dp by dt, or we can say f is equal to m into a. That is a vector relation. So that is a correct statement. The second law of motion is applicable to a particle and not to the system of particles. It is a wrong one. It is applicable for n number of particles also. Force is always in the direction of motion. Is it possible? No. If it is a retarded motion, we can say the force is opposite to the direction of movement. Then if external force on a body is 0, it does not mean the acceleration is 0. No, the external force becomes 0. We can say the momentum dp by dt, that is becomes 0. That means momentum is constant. We can say the velocity is a constant. So acceleration should be 0. The acceleration at any instant depends upon the history of the motion of the particle. No, at the present, that is very important. So we can say A as the answer for the question number 8. Question number 9. A boy is standing on a weighing machine inside a lift. So that is a very important concept. A moving weighing machine. Yes. When the lift going upward with an acceleration that is given as say plus g by 4, the machine shows the reading of 50 kilogram weight. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് മുന്നോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്വേർഡ് ആകുമ്പോൾ അവൻ്റെ അപ്പാരൻ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. So that value is given as m into g plus a. So that value is given as 50 kilogram weight. Kilogram weight എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം it is g. രണ്ടാമത് നമ്മളോട് കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് when the lift goes downward with the acceleration g by 4, the reading of the machine is what? അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം താപ്പോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് m into g minus a, ആ വാല്യൂ എത്രയെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വി നീഡഡ് ആകുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എ സ്മോൾ എം. അപ്പോൾ സ്മോൾ എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ഇവിടെ നമുക്ക് എ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് g plus a is what? g by 4. So that should be equal to 50 into g. So നമുക്ക് g എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. So m into 4 plus 1, it becomes 5 by 4. So that must be equal to 50. So വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ്. സോ നമുക്ക് 5 ക്യാൻസൽ ആയി. സോ m എന്ന് പറയുന്നത്
ദ ബോയിയുടെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് 40 കിലോഗ്രാം ആയി മാറി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൻസർ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ 40 into g minus g by 4. So that is equal to 40 g into 1 minus 1 by 4. So that is equal to 3 by 4. So 40 g into 3 by 4. 4 cancel. So that is equal to 30 into g. So that is equal to 30 kilogram weight. So നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. B as the answer. Number 10. See, a ship of mass. So it is given that mass is given as is equal to 2 into 10 raised to 7 kilogram, and its initial velocity that is given as a 0, and is pulled with a force that is given as 5 into 10 raised to 5 Newton through a distance of 2 meter. So ബോഡിക്കുണ്ടായ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് 2 meter എന്ന് പറയുന്നു. Assuming that the resistance due to water is negligible, then what is the speed of the ship? അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഷിപ്പിൻ്റെ സ്പീഡാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ ഈസ് ദേ, ബട്ട് വി ക്യാൻ ട്രൈ ഇറ്റ്. സി, നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റിയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അറിയാം, ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് അറിയാമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ കൈനമാറ്റിക് റിലേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ബൈ മാസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ വി ടേക്ക് ദ വാല്യൂ ആസ് ഈക്വൽ ടു 2 into F by m into s ആണ്. So that is equal to root of as 2 into what is the force there? The force is nothing but equal to 5 into 10 raised to 5. So that division by mass. So the mass is given as 2 into 10 raised to 7. That much into the distance as 2. That is equal to root of. So 2 cancel. So 5 into 2 has become 10. So 10 raised to 5, 6 by 10 raised to 7. So that is equal to 1 by root 10. സോ നമ്മളത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏതാണ്ട് 0.36 സംതിങ്. സോ ദാറ്റ് മച്ച് ആൻസർ ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഹിയർ. സോ ദർ ഇസ് നോ ഓപ്ഷൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ 0.36. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ആൻസർ. സോ വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 11. A force, so that is given as F is equal to 2I plus 3J. So that is acts on a mass that is given as 1 kilogram at rest initially. The acceleration of the body. So നമുക്ക് simple ആയിട്ട് അറിയാം F is equal to m into A. So A take the value as is equal to F division by m. So what is the force F here? So that is equal to 2I plus 3J, that division by the mass m. So mass m is 1. So that is simply 2I plus 3J. So simple it we can say B as the answer. Then we can move to the question number 12. The work energy theorem. So the work energy theorem, we know the concept as work is what the change in kinetic energy. So kinetic energy final minus kinetic energy of initial. So based on this concept, so അത് ഇനിഷ്യലിൻ്റെ ഫൈനലിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആകുന്നു. സോ അത് ബേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ന്യൂട്ടൺസ് തേർഡ് ലോ. സോ ഇ എസ് ദി ആൻസർ. Then next question number 13. A running boy has the same kinetic energy as that of a man, the kinetic energy of a man. It is given as the mass of the boy is, the mass of the man is double the mass of the boy. If the speed of the boy is 14.14, what is the speed of the man? So that is a question. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കൈനറ്റിക് എനർജി രണ്ടും സെയിം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹാഫ് ഇൻറ്റു മാസ് ഓഫ് ദ ബോയ് ഇൻറ്റു ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ബോയ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു mass of the man into the velocity of the man square. So half cancel. So mp into, it is given that 14.14 the velocity of the boy.
the mass of the man is double the mass of the boy into the velocity of the man square. So that much is square. So we need the velocity of the man, that is equal to 14.14, that much square, that division by 2. So the velocity of the man equal to 14.14 by root 2. So if you just solve it, you get the value as 9.99. So roughly we can say as 10 meter per second. So C is the answer. Yes, number 14. A body of mass of, it is given as a 2 kilogram, that is moving with the momentum, that is a 10 kilogram meter per second. The force needed to increase its kinetic energy to 4 times in 10 seconds. So that is the concept. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിഷ്യൽ കേസിൽ നമുക്കറിയാം സിമ്പിളായിട്ട് ദ മൊമെൻറ്റം ഈസ് ഗിവൻ ആസ് 10 കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ആണ് നമ്മളുടെ 10 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. 10/m എന്ന് പറയുന്നു. മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് 5 ആണ് അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കൈനറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് 4 ടൈംസ് ആക്കണമെന്നാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ ഇനിഷ്യലി ആണെങ്കിൽ, രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഹാഫ് എം ഇൻറ്റു V2 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 4 ടൈംസ് ഓഫ് ഹാഫ് എം ഇൻറ്റു V1 സ്ക്വയർ എന്നാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം V2 എന്ന് പറയുന്നത് 2 ടൈംസ് ഓഫ് V1 ആയിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡബിൾ ആണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചോദ്യം, ദ ഫോഴ്സ് നീഡഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ഇറ്റ്സ് കൈനറ്റിക് എനർജി ബൈ 4 ടൈംസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെലോസിറ്റി മാറ്റുന്നതിന് നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ഫോഴ്സ് നീഡഡ് ആണ്? നമുക്കറിയാം കൈനമാറ്റിക് റിലേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം VT is equal to V1 plus A into T. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഫോഴ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം ആസ് F/m into T. സോ VT എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ദ വെലോസിറ്റി എന്നാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് F/m into T. നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫോഴ്സ് ആണ്. സോ 2V minus V എന്ന് പറയുന്നത് V ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് F/m into T. So our aim is to find what is the value for what. So F is equal to mv by T. What is the mass here as a 2 kilogram into the velocity that is given as 5 meter per second. That division by the time is what? 10 second. So 1 Newton. So that is the answer. So C is the answer. So number 15. It is given the force F is acting on a particle. So F is given as what? I minus 2j minus 4k acting on a particle displaces it from. So നമുക്ക് initial displacement ആയിട്ട് എടുക്കാം 111, that is I plus j plus k to the second position as R2. So we can write in vector form as a 2i minus j plus 0k. So then the work done by the force in units of work, work is what? It is simply F dot x, F dot r. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഫോർമുല കിട്ടി Fx Rx പ്ലസ് Fy Ri പ്ലസ് Fz Rz. ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ്. എന്താണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ R take the value as R2 minus R1. എങ്ങനെ R2 minus R1 കിട്ടും? 2i minus I, so it become I minus j minus 2ji, 0k minus ki, so I minus 2j. So നമുക്ക് R കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. That is I minus 2j minus k. So നമുക്ക് Fx into Rx, so 1 into 1 minus 2 into minus 2. Yes, minus 4 into minus 1, so it becomes plus minus 4 into minus 1. So that is equal to 1 minus so 1
minus into minus, it becomes a plus. So plus 4, then plus 4, so that is equal to 9 unit. So 15, the answer become E. So the simple formula we can use is as F dot R. Number 16, a disk spinning at the rate of, so that is as omega as a 27.5 radian per second, is slowed at the rate of, so that is given as a angular acceleration as 10 radian per second square. The time after which it will come to rest is, so we have to find the time, but the final angular velocity that is given as a 0. So നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ വി ക്യാൻ യൂസ് ദ സിമ്പിൾ റിലേഷൻ. നമ്മുടെ കൈനമാറ്റിക് റിലേഷനായ വി ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടിക്ക് പകരമായിട്ട് റൊട്ടേഷണൽ ആസ്പെക്ട്സ് ആയ ഒമേഗ ടി ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ 0 പ്ലസ് ആൽഫ ടി യൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഒമേഗ 0 ബൈ ആൽഫ. ഫൈനൽ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി 0 ആണ്. സോ മൈനസ് 27.5 by the angular retardation that is given as minus 10 radian per second square. So you just divide it and you get the value 2.75 second. So we get the answer as A as the answer. Number 17. 4 particles of masses m1 equal to 1 kilogram, m2 equal to 2 kilogram, and m3 equal to 1 kilogram, and m4 are placed at the 4 corners of a square. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്ക്വയറിനെ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം. നമുക്ക് 4 പാർട്ടിക്കിളിനെയും നമുക്ക് 4 കോർണേഴ്സിലായിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം. M1, M2, M3 ആൻഡ് M4. അതിൽ M1ൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 1 കിലോഗ്രാം, M2 ആസ് 2 കിലോഗ്രാം, M3 ആസ് 1 കിലോഗ്രാം, and M4 it is not given. The mass M4 required so that the center of mass of all the 4 particles is exactly at the center of the square. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സെൻറ്ററിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ഒറിജിനായിട്ട് അങ്ങ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് 0, 0 ആയി മാറും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് 0 ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കറിയാം m1x1 പ്ലസ് m2x പ്ലസ് m3x3 പ്ലസ് m4x4 ദ ഡിവിഷൻ ബൈ m1 പ്ലസ് m2 പ്ലസ് m3 പ്ലസ് m4. ഇതാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. 0 ആക്കി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുക. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമ്മളൊന്ന് സെൻസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. എങ്ങനെ? അപ്പോൾ ഇത് 0, 0 ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സേ നമുക്ക് 2x ആണ് ടോട്ടൽ അതിൻ്റെ സൈഡ് എങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് വാട്ട്, യെസ് മൈനസ് എക്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോൾ M1ൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എക്സ് ആകുന്നു, M2 എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് എക്സ് ആകുന്നു, M3 എന്ന് പറയുന്നത് ലൊക്കേഷൻ ഇതാണ്, സോ പ്ലസ് എക്സ് ആകുന്നു, M4 എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ഇറ്റ് ബിക്കംസ് മൈനസ് എക്സ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് 0 ഈക്വൽ ടു M1. M1 is what? 1. X1 is what? Yes, minus x. M2 is what? 2. What about X2? X2 is what? Plus x. Plus M3. M3 is what? 1 kilogram. What about X3? Yes, we do x ആണ്. Plus M4. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വാല്യൂ. What about X4 is minus x. That should be equal to 0. That means minus x plus 2x plus x minus m4x equal to 0. So x cancel ആയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2x എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് m4x ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ M4ൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു 2 കിലോഗ്രാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ അത് ഒറിജിനായിട്ട് എടുത്തു, എന്നിട്ട് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്തു. പക്ഷേ കോർഡിനേറ്റ് കൊടുത്തതിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷ്മതയോടെ അതിൻ്റെ സൈൻ നമ്മൾ വീക്ഷിച്ചു. കാരണം ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് മൈനസ് എക്സ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള y ആയിരിക്കും. ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉറപ്പിച്ച് നമുക്ക് പറയാം പ്ലസ് എക്സ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആയിരിക്കും y. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ M3 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്
ഇതാണ് അവിടുത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്, പ്ലസ് എക്സ് ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും മൈനസ് എക്സ് ആയിട്ട് മാറി. സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി. നമ്പർ 18. A solid sphere of radius r that is revolving about one of its diameters with an angular velocity omega. If it suddenly expands uniformly so that its radius increases to n times its original value, then its angular velocity become. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വളരെ കൃത്യതയോടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ്. ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ടോർക്ക് 0 ആണെങ്കിൽ ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആകുമ്പോൾ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് പറയാം I1 ഒമേഗ 1 ഷുഡ് ഈക്വൽ ടു I2 ഒമേഗ 2. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സോളിഡ് സ്പിയറിന് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഇനിഷ്യൽ റേഡിയസ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് 2/5 m ഇൻറ്റു r1 സ്ക്വയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. ദാറ്റ് മച്ച് ഇൻറ്റു ദ ഗിവൺ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് മാറുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. സോ അത് നമുക്ക് r2 സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഇൻറ്റു ഒമേഗ 2. അപ്പോൾ 2/5m നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ആയി പോയി. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒമേഗ 2 ആണ്. സോ ഒമേഗ 2 എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം r1 സ്ക്വയർ ഡിവിഷൻ ബൈ r2 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഒമേഗയായി. ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. വാട്ട് ഈസ് r2? r2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ n ടൈംസ്. സോ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് n r1 സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സോ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തു, r1 സ്ക്വയർ ക്യാൻസലായി. സോ ഒമേഗ 2 എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഒമേഗ ഡിവിഷൻ ബൈ n സ്ക്വയർ. സോ we get the answer as B as the answer. See the question number 19. If a ring rolls down from the top to bottom of an inclined plane, then it takes t1 time. If it slides, it takes t2. Then the ratio t2 square by t1 square. അപ്പോൾ ഒരു റിങ്ങിൻ്റെ കേസാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്, ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിനിലൂടെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ആക്സിലറേഷൻ എലോങ് ദ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ. ആക്സിലറേഷൻ നമുക്കറിയാമെന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് sin theta division by 1 plus k square by r square if it is roll down. അതല്ല സ്ലൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ബിക്കംസ് g sin theta. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും എന്തുമാത്രം സമയമെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ റിലേഷൻ s is equal to ut, അത് u0 ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയാം ഹാഫ് ഇൻറ്റു ദ ആക്സിലറേഷൻ sin theta division by 1 plus k square by r square into t square. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ടൈമിൻ്റെ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് റൂട്ട് ഓഫ് 2s into g sin theta division by 1 plus k square division by r square. 2s into 1 plus k square division by r square by g sin theta എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചെടുത്തേ ആദ്യത്തെ കേസിൽ റോൾ ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്ന ടൈം t1 ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി 2s into 1 plus k square division by r square, that division by g sin theta. And similarly the second one, പക്ഷെ അത് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുകയാണ്. സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഫോർമുല പറയാം, സ്ലൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ എന്തായി മാറി g sin theta. രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ our aim is to find t2 square by t1 square, but here t1 by t2 equal to സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് റൂട്ട് 1 പ്ലസ് k സ്ക്വയർ ബൈ r സ്ക്വയർ. എന്താണ് റിങ്ങിന് k സ്ക്വയർ ബൈ r സ്ക്വയർ? നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് ജനറേഷൻ വെച്ച് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് mr സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ k സ്ക്വയർ ബൈ r സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആയി. സോ യു ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ആസ് 1 പ്ലസ് 1. സോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ t1 സ്ക്വയർ ബൈ t2 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് root 2 square, it becomes a 2. Therefore simple ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം t2 square by t1 square is equal to yes, so t1 by t2 is equal to t2 square by t1 is equal to 1 by 2. So നമുക്ക് 19th ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്
എക്സാക്ട്ലി നമുക്ക് ഡി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. വളരെ ഗുഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്പർ 20. See, so here the distance between the sun and the earth is d. Then the angular momentum of earth around the sun is proportional to. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഒരു എർത്ത് പ്ലാനറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡി ഓപ്പറേഷനിലുള്ള ഒരു പ്ലാനറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എം വി ആർ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഫോർമുല നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷെ ഒരു വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ പ്ലാനറ്റ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ, സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ജി എം ഡിവിഷൻ ബൈ ആർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഡി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ റൂട്ട് ജി എം ബൈ ഡി ഇൻറ്റു ഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റൂട്ട് ഓഫ് ജി എം ഡി ഉള്ളിലോട്ട് എടുത്താൽ സോ ഡി സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഡിവിഷൻ ബൈ ഡി, ഒരു ഡി ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് പോയി. സോ നമുക്ക് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എം ഇൻറ്റു റൂട്ട് ജി എം ഡി ആയി മാറി. സോ എൽ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡി റൈസ് ടു ഹാഫ് എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആൻസർ. സോ വി ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ആസ് എ. സോ സ്റ്റുഡൻസ്, ആദ്യത്തെ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. വി ക്യാൻ വെയിറ്റ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ടു ഡിസ്കസ് ഫ്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 21. So students, please subscribe this channel and also please share to your friends. Thank you. God bless you.